Good evening and welcome back to the Rise Talk Show. A few years ago, Muda burst into the national political scene and it promised a new revolution, a new politics that will break the stranglehold of the old guard. Today, the revolution looks stranded in a no man's land. What has happened? Syed Saddiq sideline, Muda's charismatic side is now gone. Out on the heels of the political shake-up, politic heavyweights such as Rafizi Ramli that was supposed to have joined Muda looks like has went with Parti Bersama Malaysia, while Prime Minister Anwar Ibrahim has made it clear that the unity government intends to contest every single seat moving forward. Now, what does that mean to Muda's survival in the coming GE, especially Muar? Joining me to face the heat and answer this question is Muda National Vice President Dr. Siva Prakash. நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இனி பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்கள் அதான் தாழ் வாழ்க. நான் டாக்டர் சிவா, என்னை வந்து அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சுதன். Anba, welcome to the hot seat. Thanks Sudan, thanks for having me here today. Before we go into the question, நீங்கள் வந்து தமிழில் பேசுவோமே, என்னென்னா நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே வந்து கொஞ்சம் ப்ரோவோகேட்டிவாகவே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ அது தானே ட்ரேட்மார்க் இல்லையா? ஆமாம் கரெக்டு தான். இல்லை, யூ டிட் மென்ஷன் கப்புள் ஆஃப் திங்ஸ்லாம். ஒன்று வந்து சடிக் வந்து அப்படியே வானிஷ் ஆகிட்டார், அண்ட் தென் ரஃபிசி ரம்லி சப்போஸ் டு ஜாயின் மூடான்னு. ஸோ அது ரூமர்ஸ் கேட்டோம், ரூமர்ஸ். ஸோ தட் இஸ் நாட் த கேஸ், பட் அதுக்கு வந்து நம்ம அப்புறம் சடிக் இஸ் ஸ்டில் அரவுண்ட். Okay. He's still our member, our only parliamentarian. He still work very closely with us in the bureau politics. Okay. எப்பயுமே அப்டேட் பண்ணுவார் எங்ககிட்ட. And then he works tirelessly, இன்னும் வந்து அங்கேயும் ஓடிக்கிட்டு இங்கே ஓடிக்கிட்டுன்னு சொல்லி காசை எடுத்துகிட்டு மூவாருக்கு ரொம்ப செலவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. இஸ் டூயிங் இஸ் சர்வீஸ். ஓகே. ஸோ இந்த ரெண்டு இதை வந்து நம்ம ஃபேக்ட் செக் பண்ணிக்குவோமே. ஓகே, alright. But let's talk about the main thing about today. Right, for months we heard that Muda வந்து ஒரு alliance வந்து ஃபார்ம் பண்ண போதுன்னு கிரேட் பாயிண்டில் அந்த நியூஸ் வந்துச்சு. Right, and the news was that Rafizi might be part of Muda or Muda might be taken over by Rafizi. But today, Rafizi and Nick Nazmi officially launched Parti Bersama Malaysia as their vehicle for reform, completely bypassing Muda. So did that actually happen? That's what we want an answer from. And why did Rafizi choose to salvage a dormant party over 9 years over Muda? Right? Is your party not accepted by all these mainstream heavyweights? என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு இக்கட்டான நிலையில் வந்து என்னை உட்கார வச்சு கேள்வி கேட்குற மாதிரியே தான் எனக்கு ஒரு ஃபீலிங். அந்த சீட்டில் தான் உட்காந்துருக்கீங்க. ஏன்னா நம்ம பொலிட்டிக்கலாக பேசும்போது பார்த்து பேசணும்னு சொல்லுவாங்க, பாட்டுக்கு பேச முடியாது. ஓகே. ஸோ let's start with first thing lah. Okay. Muda is not a party that chase after big name. அது வந்து is our ground rule. Okay. இந்த டெமோக்ரஸி ஸ்பேஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யார் வேணா பார்ட்டி திறக்கலாம், யார் வேணா அவங்களோட ஹாலத்துஜு வந்து செட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த விஷயந்தான் வந்து YB ரஃபிசி ரம்லி வந்து செஞ்சுருக்காரு. ஸோ அது அவர் வந்து மூடாவை வந்து பிடிக்கல, மூடாவை வந்து எனக்கு வந்து வேணான்னு அவர் போல நடக்கல. அவருக்குன்னு ஒரு கோட்பாடு இருக்கும். ஓகே. ஸோ இட்ஸ் ஈஸியர் ஃபார் ஹிம் ப்ராபப்ளி டு ஒர்க் வித் not a dormant party. Actually, Parti Bersama பார்த்தீங்கன்னா வந்து already existed for the last 10 years. Yeah, 10 years, but dormant lah, but not active for national politics. They have contested election before as well. 2018ல இது Penang based and so on. I think அவருக்கு வந்து அதை சூஸ் பண்ணிக்கிறனா அதுக்கு வந்து காரணம் இருக்கும். So I think he did mention about why he chosen that particular party. Okay. And also the fact that you said மூடாவுக்கு வந்து யாருமே பிடிக்கலன்னு சொல்கிறது வந்து I think அது வந்து ஓவர் ஸ்டேட்மெண்ட். Okay. I don't think that is the reason
why didn't. But of course we are open for collaboration. Okay. அது வந்து very clear. So மூடால வந்து we want to work with any party that share the same principle. End of the day மக்களுக்கு நம்ம வந்து சேவை செய்ய தான் வந்திருக்கோம் அந்த பொலிட்டிக்கில். இதுக்கு முன்னாடி வந்து இருந்தவங்களாம் செஞ்சது போதும், இப்போ வந்து நாங்கள் டேக் ஓவர் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிருக்கோம். ஸோ அந்த ஒரு ரீதியில் எந்த பார்ட்டிலாம் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியுமோ, நாட் ஸ்பெசிஃபிகலி டு யூனோ ஃபார் ரஃபீசி ரம்லி, எனி பார்ட்டி, ஓகே, யூனோ வி ஆர் ஓப்பன் யூனோ டு ஒர்க் with them, to listen, you know. But did the discussion happen or not? Yes or no? Okay, never mind. A simple, more easier question. Were you there or not? Was Muda there or not today? Okay, we were there as a... So that means something, right? Yeah, I mean, well, அது என்னன்னா வந்து, as I said, kita Melayu என்ன சொல்றோம், kita raikan proses demokrasi. Okay. So Rafizi Ramli, you know, is a very talented politician. So we went to congratulate. Okay. Yes, congratulate and then wish him all the success. And then அதுக்கப்புறம் என்ன வருதுன்னு, you know, அது காலம் தான் பதில் சொல்லும். Okay, all right. So let's look at what happened today. While the house was burning for PKR in KL, there's something else happening in Johor today. Anwar Ibrahim today actually said that they will be contesting all seats nationally. Okay, before that, of course, BN on Jafar Menteri Besar, அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, they also going to be contesting all seats as Barisan Nasional. And then Anthony Lok also today mentioned that they will be contesting as well. Now looks like all the big guys, right, in the major political parties have started to put their cards down. And now this means one thing: effectively they are boxing out smaller parties like Muda. In a brutal GE general election, a multi-corner fight might not be the best option for parties like you. Now, how does Muda will survive with your base being systematically swallowed by a bigger party, much more financially stable, with bigger machineries? How will Muda survive this onslaught, especially in your two key places in Johor? Muar, and another one was basically Puteri Wangsa. Don't, yeah. Okay, two things you touched there. One, contesting all seat வந்து PH ஓட இந்த கன்வென்ஷனில் வந்து இன்றைக்கி வந்து YB நம்ம PMX டாக்டர் ஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம் வந்து சொன்னார். அதே சமயத்தில் இவங்களும் PH ஆல்சோ, ஐ மீன் Anthony Lok ஆல்சோ செய்யலாம். ஐ மீன் இது வந்து it's a norm for a big giants, you know, big parties to contest all the seats. இது வந்து ஒரு நியூஸ் இல்லை. ஆமாம், they will all stake their claims lah. Exactly. So it will be a surprise. ரூலிங் கவர்மெண்ட் நான் வந்து எல்லாத்தையும் கான்டெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னால் தான் சர்ப்ரைஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு என்ன கேட்டிங்கன்னா, இட்ஸ் நாட் அ நியூஸ் ஒதி ஐட்டம். ஸோ அப்புறம் நம்மளுக்கு நம்ம பிரச்சனைக்கு வருவோமே, மூடா யூனோ பீங் swallowed by big parties ன்னு சொல்கிறீங்க. ஓகே, குட். Yes, we need to acknowledge that, you know, we may not have a big chess like you know, all these you know, big parties ruling government. We don't have you know, big machineries like them, but we have what we have is the principle. We have people who have the people in the heart of our service, and these are the things that we want to ride on. And brother, principle alone can be in a general election. முடியாது தானே. You need to have funds, you need to have machineries, you need to have people on the ground. நீங்கள் சொல்கிற பார்த்தா இன்னமும் like you're praying for a miracle to happen. இல்லை, ஓகே, இல்லை, வெரி குட் பாயிண்ட். அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து 2 பாயிண்ட் இருக்குது. when you say about funds, ஃபண்டு இருந்தால் தான் வந்து ஒரு எலெக்ஷனில் நம்ம நிற்க முடியும். ஃபண்டு இருந்தால் தான் மக்கள் நம்மளுக்கு ஓட்டு போடுவாங்கன்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு ஐ திங்க் இஸ் அ புடாயில் அப்போல பழைய டைனோசர்ஸ் காலம். இப்போ வந்து சோஷியல் மீடியா ஏரா. மெனி பீப்புள் they are aware of what is happening. They are tired of you know, all these you know, things are happening in the political arena. So காசு இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் பாலிட்டிக்கு வர முடியும், பணம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம அரசியல் பண்ண முடியும்னா
தென் வேலை செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்க யாருமே வந்து வர முடியாது. ஸோ அந்த ஒரு மைண்ட் செட்லேருந்து நம்ம வந்து வெளியே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு தான் we are working very hard. So of course we acknowledge there is cost involved and so on. So there is where we நல்ல உள்ளங்கள்லாம் வந்து நம்மளை வந்து சப்போர்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் மூவ் பண்ண, இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்டி வரணும், சர்வீஸ் பண்ணுறவங்க வந்து வேலை செய்யணும். ஒரு டிப்பிக்கல் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கங்க. ஒரு ஸ்டாஃபை நீங்கள் வந்து வேலைக்கு எடுக்கிறீங்க. ஓகே. எம்பி அடோன்லாம் வந்து ஆக்சுவலி இஸ் அன் எம்ப்ளாயி. ஓகே. இவங்களாம் வந்து வேலை செய்கிறவங்க. இவங்க வந்து பணக்கார உள்ள எம்ப்ளாயி மட்டும் தான் நான் எடுப்பேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோமா பேச்சோ? இல்லை. நம்மளுக்கு வேண்டியது யாரு? திறமை உள்ள எம்ப்ளாயி. அவங்களோட சிவி என்ன, அவங்களோட கரியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன, அவங்க என்டர்பிரினியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன, அகாடமிக் என்ன, இதெல்லாம் பார்த்து தான் நம்ம வந்து ஒரு தலைமைத்துவத்தை எடுக்கணுமே ஒழிஞ்சு அதை விட்டு இவன் வந்து நல்ல காசோட வந்தால் இவன் வந்து என் கம்பெனியில் வேலை செய்யட்டும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்ம வந்து எங்கே போக போகிறோம்? அதுதான் எங்களோட பாயிண்ட்டு. பட் ஆஃப்கோர்ஸ் பொலிட்டிக்கல் அப்படியே நம்ம இழுத்துட்டு போகாமல் உங்களோட ஆன்சர் ஸ்டேட்டஸ் சொல்லலாம். எஸ், எங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ பெரிய மிஷினரி இல்லை, அவ்வளோ பெரிய ஃபண்டஸ் இல்லை, அண்ட் தட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த். ஓகே. அதெல்லாம் இல்லாதனால எங்களுக்கு வந்து பெக்கேஜ் இல்லை. ஓகே. இப்போ காசை போட்டுட்டு செலவு பண்ணுறாங்க, அங்கே அந்த இது கொடுக்குறேன் இது கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு எலெக்ஷன் டைமில் சீசனலாக வந்து இது பண்ணுவாங்க. ஸோ மூட டோன்ட் டு பி அ சீசனல் பார்ட்டி. ஒன்று. ரெண்டாவது, இந்த காசெல்லாம் கொடுக்குறாங்களே, எங்கேருந்து வருது அந்த காசு? ஓகே. கொடுத்துட்டாங்கன்னா திரும்பி அவங்க வந்து ஒரு முதலீடு போட்டுட்டு நம்ம எடுக்கிற மாதிரி தான் வருது. ஸோ அதனால இது வந்து ஒரு எண்ட் கேமே இருக்காது, ஃபாரெவர் போய்கிட்டு இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் விட்டுட்டு வெளியே வரணும்னு சொல்லிட்டு தான் மூடா came in with a clean state. So we are doing everything possible by leading by example. அந்த ஒரு இது இருப்போம். ஓகே. நீங்கள் இதெல்லாம் சொல்கிறது நல்லா தான் இருக்குது. But we must always understand Muda was always Sheikh Sadiq and Sheikh Sadiq was always Muda. ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுனா the sun, right, that orbited around basically was Sheikh Sadiq. Okay, அவங்க தான் he brought the attention, he brought the cloud, he brought the charisma, everything. Now இப்போ பார்த்தீங்கன்னா Sheikh Sadiq, as how he looks like, he went to part-time politician மாதிரி. He became like he's busy with his wedding, he looks like he's busy in social media with his businesses, and maybe even has his case coming up as well, which may or may not go on his side. Now this guy was your single highly most charismatic crowd puller. This guy was one Muda was there. இப்போ இவங்களனா யார் தான் இருக்கா? எப்படி தான் ஆள் கூட்டி வருவாங்க? What should be the reason for people to actually vote for Muda after this? ஓகே, வெரி குட் கொஷின் சுதன். இது வந்து ஆக்சுவலி நீங்கள் ஒரு ஆள் கேட்குற கேள்வி இல்லை, இது வந்து அதுக்கு எங்கள் பப்ளிக்கு எல்லாமே கேட்குற வழி தான், கேட்குற கேள்வி தான். ஸோ வந்து we have to address the elephant in the room. ஓகே, என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பார்ட்டி ஒரு ஆளை நம்பி தான் ஓடுதுன்னா இட்ஸ் அ ஃபெயில் பார்ட்டி. ஸோ அந்த இதை நம்ம முதல்ல அக்செப்ட் பண்ணோம். ஓகே. ஸோ மூடாகிட்ட வந்து வீக்னஸ் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை. எஸ், வீக்னஸ் இருக்கும். பிகாஸ் we are party and we are a new party. ஒரு 5 வருஷத்துக்கு மேலே இப்போ தான் இருக்குது. தென் 90% ஆஃப் அவர் பார்ட்டி மெம்பர்ஸ் ஆர் பொலிட்டிக்கல். இதுக்கு முன்னாடி வந்து எந்த பொலிட்டிக்கலையும் இருந்ததில்லை. நியூ பேசிக்கலி லைக் மீல எனக்குலாம் வந்து பொலிட்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லை. பட் அந்த ஹார்ட் இருக்குது. ஸோ அந்த இதில் தான் வந்தோம். ஸோ சடிக், எஸ், வித் ஆல் டியூ ரெஸ்பெக்ட், as one of the founding member, அவர் வந்து நிறைய விஷயம் செஞ்சுருக்காரு. பிரின்சிபலி அவர் வந்து ஸ்டிக் பண்ணதுனால தான் இப்போ இந்த கார்ட் கேஸு ரிலேட் டு யோர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் அபவுட் த கார்ட் கேஸ் அண்ட் ஸோ ஆன். ஸோ அவர் வந்து அந்த பிரின்சிபலை வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியிருந்தாருன்னா அவருக்கு வந்து இந்த பிரச்சனைலாம் போயிருக்க அவசியமே இல்லை. ஸோ கார்ட் கேஸ்லாம் வந்து இருந்திருக்காது. அவர் பிரின்சிபலோடு இருந்ததுனால தான் இவ்வளோ வந்துச்சு. என்ன saying the court cases is a political intimidation, அப்படி தான் சொல்கிறீங்களா? ஜென்ரலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏன் அவரோட கேஸுக்கு திரும்பி நம்ம போனோம் வந்து ஏன் வந்து அவருக்கு வந்து சார்ஜஸ் வந்துச்சு, யார் சார்ஜஸ் இதை போட்டால், அண்ட் தென் பேக் டு த ரிசல்ட். ஓகே, நீங்கள் கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் அப்பீல் கோர்ட்டை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி கிளியர், தேர் இஸ் நோ கேஸ், ப்ரீமா ஃபேசி இல்லாத கேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்ல. ஜட்ஜஸ், த 3 பேனல் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் வந்து ரிட்டன் கிரவுண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் சொல்லி அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஐ திங்க் த கோர்ட் ஆஃப் லாஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஸ்பீக் ஃபார் பை இட் செல்ஃப். ஓகே. ரெண்டாவது, ஓகே, அந்த முதல்ல நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்ததில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேக் சடிக் ஒரு ஆள் நம்ம வர முடியாது. பட் ஈ அஸ்பயர்ட் மெனி பீப்புள் இன்க்ளூடிங் மீ.
ஸ்பைட் தட் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி நம்ம ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அந்த பிரின்சிபலோட இருந்தால் போதும். அந்த பிரின்சிபல் கம் வித் லாட் ஆஃப் காஸ்ட் which he is going through. ரெண்டாவது I have to correct that part time politician சொன்னீங்க. ஓகே, அது வந்து ஒரு obviously wrong-ஆன ஃபேக்ட். அவரோட அட்டெண்டன்ஸ் பார்லிமெண்ட்ல 100%. ஓகே 100%. ஸோ பார்ட் டைம் நான் வந்து 100% இருந்திருக்காது ஒன்று. ரெண்டாவது அவரும் ஹியூமன் பீங் தான். ஸோ யூ ஹேவ் டு கோ த்ரூ ஆல் த ப்ராசஸ் இன் ஹிஸ் லைஃப் விச் இஸ் மேரேஜ். அது வந்து அவருக்கு அடுத்த கட்டமானது. பட் இம்பார்ட்டன்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா அவர் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸ், இப்போ இந்த அயன்மேன் வந்து பண்ணுறது, இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் ப்ரொமோட் பண்ணுறாரு, இதெல்லாம் வந்து பிஸ்னஸ், பர்சனல் பிஸ்னஸ்னு இல்லை. அவர் பண்ணுறதுக்கு காரணமே அவர் எடுக்கிற அந்த ப்ரொமோஷன்லேருந்து வர ஒவ்வொரு ஸ்பான்சர்ஷிப், வர ரிமுனரேஷன் மணி எல்லாமே 100% அப்படியே மூவாருக்கு சேனல் பண்ணுறாரு. ஏன்னா அவர் வந்து ஆப்போசிஷன் சீட்டில் உட்காந்துருக்காரு. பெருந்தோக்கான் இல்லை. ஓகே, வெளியில் வந்து என்ன நியூஸ் வந்து சொல்லி வச்சுருக்காங்கன்னு எனக்கு வந்து தெரியாது. நிறைய பேர் வந்து அஸ்யூம் தட் இஸ் கெட்டிங் பெருந்தோக்கான் இல்லை. பெருந்தோக்கான் அவருக்கு இல்லை. ஸோ ஆனால் பெருந்தோக்கான் இல்லை, நான் என்ன செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக உட்காந்துடலாம். அவர் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டு இந்த இதெல்லாம் செஞ்சு 100% ஒரு 6 மில்லியன் வந்து இப்போதைக்கு வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாரு. ஆன் பர்சனல். அவர் வந்து ஒரு அந்த என்டோஸ்மெண்ட்லேருந்து வர காசை வந்து எடுத்து அவருக்குன்னு பாய்க்கல. ஓகே, டிக்ளேர் தட் 100% கோயிங் டு மூவா. இது வந்து நான் வந்து அவரை வந்து பேக்கப் பண்ணி பேசுகிறோம்ல, இந்த ஃபேக்ட்ஸ் வந்து மக்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக தெரியணும். எஸ்பெஷலி people who have hope for the younger, brighter politician to go ahead. So whatever he is doing, என்னென்ன அவர் பண்ணுறாரோ பர்சனல் கெயினுக்காக பண்ணல, மக்களுக்காக. he leads by example. we don't live with excuse. அதுதான் Syed Saddiq. ஓகே, நான் அந்த பாயிண்ட்டாக வர போகிறேன். you see, again and again Syed Saddiq is the only anchor for Muda, and he drives the biggest influence for Muda. Let's address outside of Muda, outside of Syed Saddiq, yaar irka? Okay, I saw a video on TikTok recently. There's this guy, he was very angry. He says in last election basically, multiple Muda candidates contested, but the moment the election was done and dusted, all these accounts, all these people made their account private, went missing for 2-3 years. Now slowly after the recent elections, these people are apparently now only coming back, but again only on social media. His grouse was Muda candidates only appear active on TikTok but never actually appear on the ground. இதுக்கு என்ன பதில் கொடுக்குறீங்க? So then தனி மரம் தோப்பாகாது. ஓகே, அந்த ஒரு ஆள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லைண்டரை போடுறதுனால அது வந்து உண்மைன்னு ஆயிராது. But I have to agree partially. There are number of candidates or even members left the party. திரும்பி வந்து இப்போ தான் வந்து வராங்க, வேலை செய்கிறாங்கன்னு சொல்கிறது வந்து இட்ஸ் ஹெவிலி on me. யாரை வந்து குறிப்பிட்றாங்கன்னு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த மாதிரி இல்லை. ஓகே, அதுதான் என்னால். So you say Muda candidates people are working on the ground. Okay, I can speak on my behalf lah. மற்றவங்களுக்காக வந்து நான் வந்து பேச தேவையில்ல. I think it is fair to say நம்மளோட இருக்கிற வாய்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டில் வந்து Syed Saddiq, and then டோனில் வந்து நம்ம பிரசிடென்ட், கரண்ட் பிரசிடென்ட் YB Amira Aisha, they are doing work. ஓகே, அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸாக நீங்கள் பார்க்கலாம். The rest of the members are not public servant. Okay, public servant வேலை செய்யணும். ஸோ பப்ளிக் சர்வன்ட் இல்லாதவங்க வந்துலாம் வேலை செய்யலைன்னு சொல்லிட்டு வந்து போடுற குற்றச்சாட்டு வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் நாட் ஃபேர்லி. அப்படின்னு பார்க்க ஹோல் 30 மில்லியன் பீப்புளும் வந்து மக்களுக்காக தான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. ஓகே, பட் என்னோட நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் எடுத்து பாருங்கள். ஐ வாஸ் அ கேண்டிடேட் ஃபார் கோலகுபு பாரு N06 போன பிள்ளை நகரி ஸ்லாங்கூர்லேருந்து. ஆகஸ்ட் எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வந்துச்சு. செப்டம்பர் ஐ ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட் மை ஒர்க். எவ்ரி மந்த் ஐ பப்ளிஷ் வாட் ஐ ஹவ் டன் ஃபார் உலுஸ்லாங்கோ. ஏன்னா வந்து உலுஸ்லாங்கோ கான்ஸ்டிடியூஷனில் இருந்ததுனால ஐ எம் ஆல்சோ கத்துவ பாகியன். புரியுது, அப்போ செஞ்சுருப்பீங்க, இப்போ இதை செய்கிறீங்களா?
every month I'm getting there every month since 2023 September up until today. எவ்ரி மந்த் என்னோட சோஷியல் மீடியாவில் வந்து நான் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். மந்த் எண்டில் வந்து இதுதானே. வருஷ கடைசியில் வந்து இந்த வருஷம் வந்து எத்தனை செஞ்சுருக்கேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூ ஹண்ட்ரட் ஆக்டிவிட்டீஸ் வேலை வந்து நான் வந்து என்னோட கான்ஸ்டியூஷன் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கேன். ஒன்று. ரெண்டாவது, திஸ் இஸ் ஆல் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் ஓன் பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ். ஒன்றிய சொந்த காசை போட்டு தான் நம்ம செய்கிறோம். அண்ட் எஸ்பெஷலி இப்போ கோலகுபுவில் வந்து நான் வந்து ஒரு ஃப்ரீ டியூஷன் ரன் பண்ணுறேன். ஒரு 70க்கு மேலே உள்ள கிட்ஸ் வந்து நம்ம டியூஷன் சென்டரில் வந்து படிக்கிறாங்க, 0 ஃபீஸ். ஓகே. ஸோ நான் வந்து ஒரு எக்ஸ் கேண்டிடேட் தானே, நான் வந்து ஓடலையே. பழைய மற்ற பொலிட்டிக்கல் நீங்கள் பார்ட்டியை வந்து கம்பேர் பண்ணி நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு அவங்களாம் செஞ்சாங்க இவங்க செய்யலைன்னு சொன்னால் ஏற்றுக்கலாம். பழைய அதாவது ஜெயன் கீழே பெரிய பெரிய பார்ட்டிலாம் இருக்கலாம், பிஎனும் சரி இல்லை பிஹெச்டி உள்ளவங்களும் சரி, தோற்றவங்க அங்கே வந்து வேலை செய்கிறாங்களா? இல்லை. தே கிளைம் தே டூ. பஞ்சலராசா இருந்து செய்கிறாங்க, காசு வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்குது. ஆனால் சொந்த இதை போட்டு யாருமே செய்கிறதில்ல. மூடா இன்ன வரைக்கும் உளுசுலாங்கிற மட்டும் இல்லை, திஸ் இஸ் ஃபார் த பப்ளிக் டு டூ தியர் ஓன் ஹோம்ஒர்க். இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் சொல்கிறத நம்பிட்டு நம்ம வந்து ஆமாம் அவங்க செய்யலை அப்படின்னு போயிடக்கூடாது. டூ யோர் ஹோன் ஹோம்ஒர்க். யார் மூட வேறு எங்கெங்கெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரீஜன்ஸில் வந்து தே ஆர் ஸ்டில் டூயிங் அவுட் ஆஃப் ஓன் பர்சனல் எக்ஸ்பென்ஸ். ஏன்னா நம்மளோட தலைமைத்துவம் அந்த மாதிரி. ஷேட் ஸ்டடி ஆல்ரெடி செட் அன் எக்ஸாம்பிள். இப்போ வந்து ஒரு லீடர்ஷிப்பில் இல்லை. ஐம் ஒன் ஆஃப் த ஜேகே பீரோ பாலிட்டிக் டாப் 10ல் இருக்கோம். ஸோ we can see everyone is working very hard. அதாவது ஏன் ஒர்க் ஹார்ட்னா, ஒரு நல்ல வேலைக்காரன் இவனை நம்மளுக்கு வேலை எடுக்கணும், அது வந்து மக்கள் வந்து அந்த தீர்ப்புக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு we are doing everything humanly possible from our end. Okay, all right. இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க, maybe this is from your point of view what you are doing, but the main grouses, right, people always say மூடானா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு elite party அந்த ஹாலிவுட் லெவலில் உட்காந்துருக்கோம். எப்பயோ இந்த மூடா கேண்டிடேட்ஸ் பார்க்கணுன்னா, மூடா பீப்புள் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் எங்கே போனால் கெஃபேக்கு போகணும், இல்லைன்னா ஐஎம்எனுக்கு போகணும், இல்லைனா பிக்கப் பாலுக்கு போகணும். அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் மூடா கேண்டிடேட் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஹர்ட் ஃப்ரம் த மார்க்கெட், ரைட்? இஸ் மூடா தட்? பிகாஸ் why does your மூடா does not really look like it is really going on the ground? Okay. இது வந்து ரெண்டு பாயிண்ட்லேயே நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஒன்று வந்து யார் இதெல்லாம் சொல்கிறான்னு நம்ம முதல் பார்க்கணும். ஓகே. மூடாவை பிடிக்காதவங்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி தான் நெகட்டிவாக தான் வந்து வேர்ட்ஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் அவங்கள்ட்ட போய்ட்டு என்ன நல்லது செய்கிறத சொன்னாலும் they not going to accept that. Okay. So be that, that way. So the work itself will speak the volume. என்னென்ன நம்ம பண்ணியிருக்கோம், என்னென்ன அது பண்ணுறோன்னு. Of course மூடா வந்து லேபிள் பண்ணுவாங்க, இது வந்து அர்பன் பார்ட்டி, இது வந்து எலிட் பார்ட்டி, இது வந்து டிக்டாக் பார்ட்டி. பட் இன் ரியாலிட்டி நீங்கள் வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நம்ம எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நாட் ட்ரூ. ஓகே. ஏன்னா எவிடன்ஸோட நம்ம சொல்கிறோம். தேர் இஸ் நோ பாயிண்ட் ஆஃப் கிளைமிங் நாங்கள் பார்ட்டி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த இதுலேயும் நம்ம போகல. பீப்புளோட பெர்செப்ஷன் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. பட் இப்போ இருக்கிற வர சமுதாயம்லாம் வந்து வெரி வெல் இன்ஃபார்ம்டு சமுதாயம். they go and seek the correct information. ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து நம்மளோட ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபாலோ அவர் சோஷியல் மீடியா, ஆல் த கேண்டிடேட்ஸ் சோஷியல் மீடியா, டாப் லீடர்ஷிப் சோஷியல் மீடியா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எவிடன்ஸ் அங்கே இருக்குது எங்கே நம்ம இருக்கோன்னு. ஒரு எக்ஸாம்பிள் முதல் சொன்னேன், B40க்கு வந்து டியூஷன் சென்டர் நம்ம வந்து தொடர்ந்து ரன் பண்ணுறோம். அது வந்து ஒரு எலிட் பார்ட்டி செய்கிற, ஒரு எலிட் கேண்டிடேட் எலிட் பொலிட்டிஷியன் செய்கிற வேலையா? இல்லையே. கோயிங் டு த கிரவுண்ட். அண்ட் ஒரு இறப்புன்னு இருந்தாலும் நம்மளை ரீச் அவுட் பண்ணுறாங்க. ஒரு ஒரு அசிஸ்டன்ட் வேணும்னா கூட நம்மளை வந்து ரீச் அவுட் பண்ணுறாங்கன்னா தி பார்ட்டி இஸ் அக்செப்டட் பை த பீப்புள். பட் அகெயின் சொல்கிறவங்க சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்து அவங்களுக்காக போயிட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம டிஃபெண்ட் பண்ணணும்னு ஒரு அவசியம் இல்லை. வேலை செய்கிற நாங்கள் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருப்போம். ஓகே, ஆல்ரைட், இட்ஸ் ஃபேர். பட் ஆப்வியஸ்லி இல்லை, ஆக்டிவிட்டி செய்கிறதுனால ரிசல்ட் வருதுன்னு மீனிங் இல்லை. ரைட்? அஃப்கோர்ஸ் மூடா இஸ் அ மல்டிரேஷியல் பார்ட்டி, பட் யூ ரெப்ரசன்ட் ஐ திங்க் செக்மெண்ட், த இந்தியன் செக்மெண்ட். டு மூடா டூ எனி திங் ஸ்பெசிஃபிக்லி ஃபார் த இந்தியன் கம்யூனிட்டி? என்னச்சும் அந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கீங்களா, பேசியிருக்கீங்களா, எடுத்து வந்திருக்கீங்களா? வாட் ஹவ் மூடா டன் ஃபார் த கம்யூனிட்டி?
for the people. ஓகே, இது வந்து இந்தியனுக்காக மூடா வந்து என்ன செஞ்சிச்சுன்னு கேட்குறதோட மைனாரிட்டிக்கு என்ன செஞ்சிச்சுன்னு கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு எங்களோட விருப்பம். ஏன்னா நம்ம எப்பயுமே வந்து அந்த ஒரு ஸ்லோகன், இந்த எலெக்ஷன் வந்துட்டாவே ஒரு ஸ்லோகன் வந்துடும், இந்தியனுக்காக வந்து நம்ம வந்து போராடணும், இந்தியனுக்காக நம்ம வந்து இது பண்ணணும். அது வந்து கடைசி எலெக்ஷன் டைமில் வந்துட்டு அப்புறம் 4 வருஷம் வந்து அமைதியாக போயிடுவாங்க. பட் இந்தியன் எஸ், we are the minorities, we are less in the terms of equity. ஈக்விட்டி பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோமா, மைனாரிட்டியை பற்றி பேசியிருக்கோமா, வல்னரபிள் பீப்புளை பற்றி பேசியிருக்கோம். ஓகே, அது ஏன் இந்தியன் மட்டும் நம்ம வந்து தனியாக பேசணும்னு நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கணும். அது வந்து பொலிட்டிக்கல் மைலேஜ் எடுக்கிறதுக்காக, அந்த ஓட்டுக்காக வந்து இந்தியன் மைனாரிட்டிக்குள்ள இருக்காங்களா இல்லையா? இருக்காங்க, ஒராங் நஸ்லி மைனாரிட்டி தான் இருக்காங்க. ஓகே, மலேஸ் வந்து B40 உள்ளவங்க அந்த 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 கேட்டகரியில இருக்காங்க. சைனீஸுங்க கஷ்டப்பட்டவங்க அந்த கேட்டகரியில் இருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாத்துக்கும் ஃபைட் பண்ணுறோம். ஆஃப்கோர்ஸ் இந்தியன்ஸ் மெஜாரிட்டி அதில் இருக்காங்க. ஓகே, இது வந்து மாற்று கருத்து இல்லை. ஐ திங்க் PMX ஆல்சோ அக்ரீட் at one point before it become கவர்மெண்ட். இப்போ வந்து மறந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இஃப் சம்மன் என்னோட நண்பர் வந்தார் ஜோனதன், அவர்கிட்ட வந்து நீங்கள் சொல்லி மேபி அவரோட ஞாபகப்படுத்த சொல்லணும். பட் அகெயின் பேக் டு யுவர் கொஷன், பேசியிருக்கோம். என்னோட ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து ஈவன் மலேசியன் இந்தியன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பற்றி, ஈக்விட்டியை பற்றி, வாட் வி நீட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 30 years பிளான், ப்ரொப்போசல், இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம். பட் ஸ்பெசிஃபிக்லி இதை வந்து இந்தியனுக்கு மட்டும்தான் நம்ம செய்யணும்னு சொன்னால் ஐ பிலீவ் எஸ், இந்தியனுக்கு வந்து நம்ம வந்து அந்த ஸ்பாட்லைட் கொடுக்கணும். பட் அந்த ஸ்பாட்லைட் வந்து அரசியல் லாபத்துக்காக மட்டும் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, சர்வீஸுக்கு நம்ம வந்திருக்கோன்னா எல்லாத்துக்கும் வந்து ஈக்குவலாக நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும். பை டிஃபால்ட் இந்தியன் ஆல்ரெடி பார்ட் ஆஃப் அவர் ஸ்ட்ரகிள் அண்ட் ஆல்சோ அவர் சர்வீஸ் ஓரியன்ட் பொலிட்டிக். ஓகே, சொல்கிறது நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் லெட்ஸ் டேக் ஒன் எக்ஸாம்பிள். இப்போ மித்ரா ஃபார் த இந்தியன் கமிட்டி, அதுதான் பிக்கஸ்ட் இஷ்யூ. மித்ரா பற்றி மூடா பேசியிருக்கா இல்லை நீங்கள்ச்சும் பேசியிருக்கீங்களா? உண்மையாக சொல்லுங்கள். ஓகே, நல்ல கேள்வி. இதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டான ஆன்சர் கொடுத்தா பேசியிருக்கேன். ஓகே, அறிக்கையும் விட்டுருக்கேன், நியூஸ் மீடியாவும் கவரேஜ் பண்ணியிருக்கு. இதில் வந்து மாற்று கருத்து இல்லை, எவிடன்ஸ் அதை. ஸோ ஐ ஹோப் தட் ஆன்சர் யுவர் கொஷன். ஆஃப்கோர்ஸ் இந்தியன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கூட பேசுறது இல்லை. யூ ஹேவ் அன் MP in Dewan. Have you guys told him to speak about it, bring the issue to him? அந்த மாதிரி நடந்திருக்கா? ஓகே, பேசியிருக்காரு. ஆல் திஸ் இஸ் இந்த பார்லிமெண்ட் ஹேண்ட்ஸர் as well. And to be straight forward, நம்ம YB ஷேட் சாட்டிக்கு வந்து எவ்ரி டைம் அவர் வந்து பார்லிமெண்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி he will consult the bureau politic. He will inform us what are the things that he going to speak or debate in the parliament, and we feed him with information that we have. So இது வந்து திரும்பி go back to our earlier questions. இவங்களாம் politician, I mean மூடாவில் உள்ளவங்களாம் வந்து யாருமே வேலை செய்ய மாட்டாங்கன்னா, so these are the proof to be put through. We do. எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம வந்து ட்ரம்ப் பண்ணி நான் இது பண்ணியிருக்கேன் அது பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. we use the right proper channel. மூடா வந்து not a provocative party. நம்ம வந்து நாலேஜ் பேஸ் வச்சு, ஸ்டாட்டிஸ்டிக் பேஸ் வச்சு தான் வந்து we are moving forward. ஓகே, நீங்கள் சொல்கிறீங்க மூடா வந்து ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்ட் பார்ட்டின்னு, அண்ட் யூஸ்வலி மக்களோட பார்ட்டி. ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஒரு இடத்துல லொக்கேஷன் வந்து யூஸ்வலி they will have bigger parties like PKR, DAP, MIC, all these bigger parties which have bigger machineries, bigger funds, bigger support system. இப்போ மூடாக்கு அந்த மாதிரி சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்கா டு சப்போர்ட் திஸ், ஆர் இஸ் திஸ் ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு ஃபன்னாக ஸ்வீட்டாக பேசுகிற மாதிரி நாங்கள் சர்வீஸ் செய்கிறோம் ஆனால் நத்திங் மச்? ஓகே, வெரி குட் கொஷன் அகெயின் சுதன். நீங்கள் கேட்குற கேள்வி எல்லாம் வந்து நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்குது. அண்ட் ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த பீப்புள் ஹூஸ் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பார்க்குறவங்க வந்து இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு எஜுகேஷனாக அவங்க எடுத்துக்கணும். when we compare to the big giants, அந்த அளவுக்கு நம்ம இல்லை. we have to admit our weakness. எல்லாம் க்ளோரி மூடா வந்து பர்ஃபெக்ட்னு சொன்னோன்னா அது வந்து பொய். ஓகே, லைக் எனி
நியூ பார்ன் நம்ம வந்து ரேஸ் பண்ணி போகிறதுக்கு வந்து அலாங் த வே நம்ம நிறையா கற்றுக்குவோம். நிறைய விஷயம் வந்து நம்ம வந்து கற்றுக்கிட்டு தான் இன்னும் இருக்கும். வி இம்ப்ரோவைஸ் ஃப்ரம் தேட். பட் as I said earlier, நம்ம வந்து பேக்கேஜோட வராதுனால அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அட்வான்டேஜாக இருக்குது. ரெண்டாவது, இது வந்து ஒரு மக்களோட கட்சி. மக்களோட கட்சினா வந்து இப்போ நான்லாம் வந்து ஒரு சராசரி ஓட்டர்ஸாக தான் இருந்தேன். அரசியல்லாம் வருவேன்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அதே மாதிரி தான் 90% மூடாளர் இருக்கிறவங்க வந்து யாருக்குமே அந்த அரசியல் நாட்டமோ அரசியல் அனுபவமோ இல்லை. பட் சேயிங் தட் we are not stupid. I am not stupid. ஓகே, நான் வந்து டாக்டரேட் வச்சுருக்கேன், கரியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுருக்கேன், கார்ப்பரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஏன் மாதிரியே உள்ளவங்க தான் வந்து மூடாவோட ஐடென்டிட்டி. ஓகே, ஸோ இதுதான் எங்களோட ஸ்ட்ரென்த். ஓகே, இந்த ஸ்ட்ரென்த்து சப்போர்ட்டட் பை பப்ளிக், சப்போர்ட்டட் பை ஓட்டர்ஸ். ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே அவங்க தான் இந்த பழைய அரசியலிருந்து அவங்க வெளியே வந்து பழைய ஸ்டைல், அதாவது இப்போ ஒரு பார்ட்டிக்காக நான் தான் ஓட்டு போடுவேன், ஒரு ஆளை தான் நான் ஐடியலைஸ் பண்ணுவேன், எம்ஜிஆர் தான் எனக்கு வந்து வேணும். ஓகே, எம்ஜிஆர் இங்கே இல்லை, மலேசியாவில் இருக்காரு ஒரு எம்ஜிஆர், அவரு தான் வேணும். அந்த மாதிரி ஐடியலைஸ் பண்ணிட்டு போகிறதுனால தான் நம்ம நாடும் நாட்டு மக்களும் நாசமாக போகிறதுக்கு காரணம். ஓகே, எப்போ வந்து நான் போட போகிற ஓட்டு வந்து ஒரு நல்ல வேலைக்காரனுக்காக இருக்கும், அவன் வந்து எனக்காக வந்து வேலை செய்ய முடியும், அவனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு அவனோட எஜுகேஷன் பேக்ரவுண்டை வச்சு எனக்காக அவன் வந்து போவான்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி நம்ம மைண்ட் செட்டு மாறினா தான் மாறிக்கொண்டு இருக்கின்றது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாறிக்கிட்டு இருக்கு, அந்த புது வேவ் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. இது தொடர்ந்து போனால் ஐ எம் பிரிட்டி ஷுவர் மூடா will shine and we'll be able to do what we supposed to do. Okay, இப்போ மூடா எங்கே தான் இருக்குது? மூடா ப்ரோ கவர்மெண்ட் இருக்கா, ப்ரோ opposition இருக்கா? Which side are you guys actually on right now? Okay, இப்போ வந்து technically we are opposition lah. Okay, we are opposition. But நல்ல விஷயத்தை சப்போர்ட் பண்ணுறது தப்பே இல்லை. ஓகே ஓகே, இதுதான் நம்மளோட ஸ்டாண்டு. ஓகே, அது கவர்மெண்டாக இருந்தாலும் சரி, ஒப்போசிஷனாக இருந்தாலும் சரி, தப்புனா தப்பு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து முதல்ல 2022 எலெக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே we were part of the government, நம்ம கவர்மெண்ட்ல இருந்தோம். அப்புறம் ஏன் வந்து ஒப்போசிஷனாக போனோம்? ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து ஆசையா போய் ஒப்போசிஷன் சீட்டில் உட்காரணும்னு? நோ, யாராச்சும் சொல்லி கொடுத்தாங்களா நீங்கள் போயிடணும்? நோ, ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட். ஓகே, ஜைட் அமீடி அவரோட 47 கேஸ் வந்து டிஎன்ஏ கொடுத்தாங்க. ஏன் டிஎன்ஏ கொடுத்தாங்க? ஓகே, கேஸ் வந்து கோர்ட்டில் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருந்து பிரிமா ஃபேசி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி கால் ஃபார் டிஃபென்ஸே வந்துருச்சு. ஓகே, இட்ஸ் அ ஷேம், யூனோ, இட்ஸ் அ மோக்ரி ஃபார் த ஆஃப் த கோர்ட். இது வந்து நான் சொல்லலை, ஜட்ஜி, அந்த நம்ம ஜட்ஜே சொன்னார், இட்ஸ் அ மோக்ரி ஆஃப் தி கோர்ட் சிஸ்டம், தி லெஜிஸ்லேஷன் ஆஃப் மலேசியான்னு சொல்லி ரொம்ப அப்செட்டாக இருந்தார். அந்த டிசிஷன் எடுத்தோர்னு தான் we said no, this is wrong. Sadiq, as I said, I'm not glorifying him, I'm not idolizing him, but man of principle. அவர் என்ன சொன்னார்? this is wrong, தப்புனா தப்பு, we are out. ஓகே, இருந்திருந்தா இன்ன வரைக்கும் ஃபண்டு வந்திருக்கோம், வருஷம் ஃபார்ம்லேயும் வந்திருக்கோம். அவர் பாட்டுக்கு அயன் மேன்னு சொல்லிட்டு அங்கேயும் எங்கேயும் ஓடிக்கிட்டு இருக்க தேவையில்ல, கஷ்டப்படாமே வந்து வந்திருக்கோம். பட் நோ, ராங் இஸ் ராங். ஓகே, ஸோ பிரின்சிபலோட இருக்கிறது தப்புனா அந்த தப்பை செய்யறதுக்கு மூடாக பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, alright. ஸோ இப்போ மடானி கவர்மெண்ட், how do you rate them 1 to 10 based on forget politics, socio-economic and economic developments? How do you rate them actually? Okay, again, you know, give credit where it is due னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து வெரி பேட், அவங்களோட ரேட்டிங் வந்து நான் வந்து ஒரு லோவான ரேட்டிங் கொடுத்து அவங்க வந்து கஷ்டப்படுத்த வந்து விரும்பலை. அவங்க செஞ்சுருக்காங்க, எந்தெந்த இடத்துல நல்லா செய்யணுமோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து செய்கிறேன்னு சொன்னாங்க, சட்ட இடத்துல வந்து செஞ்சுருக்காங்க. செய்யாததுக்கு நிறைய எக்ஸ்கியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஓகே, அதுதான் இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டு. ஐ திங்க் இட்ஸ் பப்ளிக்கே உள்ள நாலேஜ். ஓகே, நான் சொன்ன பாயிண்ட்டில் தான் நான் திரும்பி வரேன். ஸோ எக்ஸ்கியூசஸ் ஓன்ட் ஹெல்ப். ஓகே ஓகே, எனக்கு இன்னொரு 5 வருஷம் கொடுங்க, அப்புறம் நான் வந்து செய்யறதுக்கு தான் இந்த ப்ரிப்பரேஷன்லாம் ஓடுதுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ செஞ்சுருக்கலாமே. முக்கியமாக வந்து இந்த மைனாரிட்டி பீப்புள், வல்னரபிள் பீப்புள், விச் go back to the earlier conversation, Indians, இவனுக்குலாம் வந்து பெரிய அளவில் வந்து பொசிஷன் இருக்க மாதிரி செஞ்சுருக்கலாமே.
எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்காம, அதுதான் என்னோட ஒரு வருத்தம். ஓகே, ரேட்டிங் சொல்லி நான் எக்ஸாக்டாக வந்து கொடுக்க ஒரு விருப்பம் இல்லை. அதுதான் நான் வர பார்த்தேன். நம்பர் சொல்லாம தெரியும், நீங்க சுத்தி வலிச்சு அங்கதான் என்ன கொண்டு கொத்து விடுங்க. நீங்க சுத்தி வலிக்கிறீங்கப்பா, நான் டைரக்டா போயிட்டு இருக்கேன். ஒரு நம்பர் சொன்னா முடிஞ்சிருச்சு. 1 to 10. அதான் சொன்னப்பா 1 to 10 சொல்லி அவங்கள வந்து ஏன் வந்து ஒரு பொசிஷன்ல உட்கார வைக்கணும். ஓகே, நான் I'll ask you another question just to go into. இப்போ பெட்ரோல் சப்சிடி ரேஷனலைசேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. What is Muda's stand on it? You all agree with it? No. Okay. On one hand, of course, it is definitely breaking people's wallet. Correct. On the other hand, the government really needs the money. Where do you guys stand? இப்போ ரிஃபார்ம் வந்து இருக்கணும். ரேஷனலைசேஷன் இவென்ச்சுவலி சப்சிடிலாம் வந்து இல்லாமல் போகணும். ஓகே, இதுதான் என்னோட ஸ்டாண்டு. இவென்ச்சுவலி சப்சிடி மலேசியாவுக்கு வந்து இருக்கக்கூடாது. பட் அந்த மாதிரி செய்யறதுக்கு முன்னாடி வேஜஸ்லாம் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஏறி இருக்கணும். ஓகே ஓகே, பீப்புள் ஷுடன்ட் ஃபீல் த பிஞ்ச். ஓகே, இந்த சப்சிடியை குறைக்கிறதுனால பிஞ்ச் இருக்கு. ஆனால் இப்போ வந்து அதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, எவ்ரி சிங்கிள் voters Malaysian feeling the pinch. இதுதான் உண்மை. லெட்ஸ் நாட் பிரிட்டன். இவர் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து நிறைய ரோசியான பிக்சர்லாம் கொடுப்பாரு. 60% ஆஃப் பீப்புள் ஆர் நாட் டிஃபெக்டட், 90% ஆஃப் பீப்புள் ஆர் நாட். மிஸ்கின் தக்கார் வந்து எல்லாம் போச்சு. அதான் நீங்கள் நம்புறீங்களா? கமான், நம்மளுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் பொய்னு. ஓகே ஓகே, பொலிட்டிஷியன் பீங் பொலிட்டிஷியன். ஓகே, ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்களும் ஒரு பொலிட்டிஷியன், என்னை வந்து கஷ்டமான இடத்துல போட்டுறாதீங்க. நான் வந்து மக்களோட பொலிட்டிஷியனாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஸோ தட் இஸ் நாட் வாட் எவர் they are portraying is not true. மக்களுக்கு தெரியும். And that going to reflect during the next general election. Okay, right. Now let's come back to now what is going to be happening in the next general election. I think வரப்போது நினைக்கிறேன். இப்போ அவங்க பேசுகிற செல் பார்த்தா anytime Johor will fall, Melaka will fall, and what even Negeri Sembilan also will fall into a general election. இப்போ அது நடந்துச்சுன்னா let's think about it for a bit. Muda's current political ally is actually only one party, Socialist Malaysia, PSM. அது ஒன்று தான் இருக்குது. Of course everybody love PSM for their principles, for their welfare work, for their social work, but it also possesses one simple thing, a track record of not really winning on their own. இப்போ Muda பார்த்தீங்கன்னா you guys are working with someone who has no track record of winning. What does this tell about Muda and your actually strategy to win an election? இப்படி பார்த்தா நீங்கள் ரெண்டுமே எக்ஸ்டிங்காக தான் வரும் தோணுது. ஓகே, குட். ஓகே, இது வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்து வச்சுருக்கீங்க. ஒன்று வந்து ஜெனரல் எலெக்ஷன், வந்து பிஎஸ்எம். ஸோ ரெண்டாக பிரித்து பேசுவேன், ரெண்டையும் போட்டு குழப்ப வேணாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஜி இந்த வருஷம் வந்துருமான்னு நீங்கள் என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா வந்து அது வந்து ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் தான் தெரியும். இந்த மலேசியாவில் இருக்கிற 33 மில்லியன் பாப்புலேஷனில் ஒருத்தருக்கு மட்டும் தான் தெரியும். ஓகே ஓகே, அதுதான் ஒன்று. ஃபண்டமெண்டலி அதான் ராங். இதெல்லாம் வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் ரெஃபர்மேஷனாக இருந்திருக்கணும். ஓகே, என்னன்னா வந்து எலெக்ஷன் டேட் இதான் ஃபிக்ஸ், எஸ்பிஆர் இண்டிபெண்டண்டாக இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நடக்கலை. ஓகே, ரெண்டாவது நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கு போவோம். That should be a policy workனு சொல்கிறீங்க. எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே, ஸோ தட் வி கேன் ஸ்டாப் கெஸ்ஸிங். ஓகே, இவ்வளோ டெமோக்ரஸியை வந்து நம்ம வந்து ரைக்கன் பண்ணுறோன்னா இதெல்லாம் வந்து பேசிக் நீட்டு இதெல்லாம் வந்து செஞ்சுருக்கலாம். ஓகே, நிறைய விஷயம் செஞ்சுருக்கலாம், அவங்க செய்யலையே, அதை விட்டுருவோம். ஓகே, ஸ்டாட்டிஸ்டிக் எடுத்து பார்ப்போம். லாஸ்ட் 15 ஜெனரல் எலெக்ஷனில் 8 ஜெனரல் எலெக்ஷன் வாஸ் டன் விதின் 4 years. ஓகே ஓகே, ஸோ இது 4வது வருஷம். ஸோ பாசிபிலிட்டி இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது. போகிற போக்க பார்த்தா வெரி ஹை சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ வந்தால் சந்திப்போம். ஓகே ஓகே, அது வந்து ஜெனரல் எலெக்ஷன். பொலிட்டிக்கல் லைனாக நம்ம வந்து பிஎஸ்எம் மட்டும்தான் சொன்னீங்க. ஓகே, அந்த ஃபேக்ட் வந்து நம்ம வந்து கரெக்ட் பண்ணணும். வி ஒர்க் வித் எனி பார்ட்டி ஆன் இஷ்யூஸ். இப்போ பிஎஸ்எம் கூட நம்ம வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா we work on common issues. But you guys have an electoral pact with PSM. அதான் பேசிட்டு இருக்கு. Of course everybody work with any parties on issues. அதுவும் PN வந்துட்டு இருக்கு. If anything மல்லைனா PN BN எல்லாம் சேர்ந்துக்கிறாங்க. எலக்ட்ரல் பேக்னா பிஎஸ்எம் கூட தானே இருக்கு இல்லையா? எலக்ட்ரல் பேக் வந்து முதல்ல வந்து எலக்ட்ரல் பேக் இஷ்யூ நம்ம வந்து போவோமே. எலக்ட்ரல் பேக் எப்போ நடக்கணும் வந்து டியூரிங் எலெக்ஷன்.
ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்து இஸ் கோ பேக் டு காமன் எலக்ட்ரோ. போன எலெக்ஷனில் நம்ம நீங்கள் பேச ஸ்டைல் பார்த்தா பிஎஸ் வந்து உங்களோட மூடாவோட எல்லி இல்லாத மாதிரி பேசிடுங்க. எல்லியா இல்லையா? அது இல்லை எலின்னு பார்த்தா நம்ம ஒப்போசிஷன் எல்லாமே எலி தான். Okay, we work with any party immaterial of their current stand, including special girlfriend சொல்லுவாங்க. நீங்க பாத்தீங்க நீங்க அந்த வேர்ட் அத கக்கசி கலா பாருங்க. இப்போ மூடாட அது ஸ்பெஷல் கக்கசி கலா வந்து பிஎஸ்எம் இல்லையா? இல்ல ஓகே இல்ல ஏன் இல்லைன்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் we have to give credit to PSM. என்னதான் மற்ற நிறைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இருந்தாலும் கன்சிஸ்டன்ட்டாக மக்களுக்காக வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது PSM. Okay. So let's not of course I love PSM discredit இவர் நம்ம மிஸ்டர் அருள்லாம் வந்து வெரி வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பர்சன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எஸ்டேட் ஒர்க்கர்ஸ்லேருந்து ஒரு எந்த ஒரு ரேஸாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து போயிட்டு ஹெல்ப் பண்ணி இது பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட சர்வீஸ் மக்களுக்கு வந்து போய்கிட்டு தான் இருக்குது. ரெக்கக்னிஷன் அவங்கள வந்து ஒரு ஸ்டெப் மேலே போய் ஜெயிக்க வைக்கிற அளவுக்கு இல்லை, அது மக்களுக்கு கையில் தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதனால வந்து மக்கள்லாம் வந்து தப்புன்னு சொல்கிறோமா? மக்கள் அது அவங்களோட ரீசன் இருக்கும் why they are not voting PSM. ஓகே, பேக் டு லை. நம்மளும் PSM வந்து வெரி க்ளோஸ். எஸ் வி ஒர்க், we share the machinery. முதல்ல நீங்களே சொன்னீங்க previous elections, all this by elections you guys work with. ஆமாம், அதில் எலக்ட்ரோ பேக் வந்து நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தோம். ரெண்டாவது வந்து இப்போ மெஷினரி பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ சிறு துளி பெரு வெள்ளம்னு சொல்லுவாங்களே. ஸோ இந்த மாதிரி எந்த இடத்துல நம்ம வந்து கண்டிங் பண்ணி ஒன்றா வேலை செஞ்சு அந்த இடத்துல சர்வீஸ் போயிட்டு சேர்க்க முடியுமோ நம்ம வந்து சேர்க்குறது நம்ம வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நிறைய காமன் இது சர்டன் விஷயம் வந்து அவங்களோட பண்ணாங்க, நம்மளுக்கு வந்து இல்லைன்னா நம்ம அதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டோம். அது வந்து வெரி 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 கிளியர். அண்ட் வாய் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட், நம்மளுக்கு வந்து ஃபண்டர்ஸ்லாம் இல்லை, நம்ம ஸ்பெஷல் எலோகேஷன்லாம் வந்து எங்கேயும் இல்லை. ஆஃப்கோர்ஸ் வெளியே ரூமர்ஸும் இருக்கும், சொல்கிறவங்க வந்து சொல்லிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஃபேக்ட் மட்டும் தான் பேச முடியும். எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபேக்ட் ஏன்னா வந்து என் வாயிலிருந்து வருதுன்னா ஐ எம் இன் நீட். ஸோ எனக்கு தெரியும், எங்களுக்கு வந்து லட்சக்கணக்கில் யாரும் வந்து கொடுக்கறது இல்லை. முன்ன கொடுத்தாங்கன்னு அப்படி வந்துச்சு, டூ டைம் கொடுத்தாங்க, பில்லியன்ஸில் மில்லியன்ஸில் கொடுத்தாங்கன்னு வந்துச்சு. நான் சொல்லலை, வாய் இருக்குன்னு சொல்லி நாய் கூட தான் குலைக்குது. அதுக்குன்னு அதை தூக்கி வந்து நம்ம வந்து எம்பியை உட்கார வைக்க முடியுமா? முடியாது. ஸோ பேசுகிறவங்க பேசுவாங்க. ஸோ தட் ஐ கேனாட் கண்ட்ரோல் அதர் பீப்புள்ஸ் நெரேட்டிவ். பட் வாட் ஐ கேன் ஸ்டேட், நான் என்ன சொல்ல முடியும்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபேக்ட் இன்டர்னல் பர்சன் இதுதாங்க உண்மை. இதை வந்து உண்மைன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து தம்பூரா அடித்து தலைகளாக இருந்து இல்லை துண்டை போட்டு தாண்டி குழந்தைய போட்டு தாண்டி தான் சத்தியம் பண்ணணும்னு ஒரு அவசியமே இல்லை. ஓகே, திஸ் இஸ் த ஃபேக்ட். ஏற்கிறேன்னா ஏற்றுக்குங்க, மூடாவை பிடிக்காதவங்க கண்டிப்பாக ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அவங்கள நான் ஏன் போய் கன்வின்ஸ் பண்ணணும்? ஓகே ஃபைன். ஆனால் நீங்கள் இப்போ கூட சொல்கிறேன், யூ ஆர் ஸ்டில் நாட் டெல்லிங் மீ you cannot win alone in GE. I think you and I can agree on that, right? Muda cannot win alone. You have only 2 or 3 options. Number 1, you go back to Pakatan Harapan. Number 2, you scrap something with Perikatan Nasional. Or third, you make inroads with Rafizi. இந்த 3 பாசிபிலிட்டியில் எது தான் நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? ஓகே, வெரி குட் கொஷன். இந்த இடத்துல நீங்கள் மாதிரி கேட்கும் போது நான் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாகவே வந்து உங்களுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன். ஏன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒய்பி அமீரா அண்ட் ஆல்சோ பியூரோ பொலிட்டிக்கல் மூடா வந்து இதை பார்த்துட்டு என்னை வந்து நல்லா நிறைய கேள்வி கேட்க போகிறாங்க. ஓகே, ஸோ வி ஆர் ஓப்பன் ஃபார் டு ஒர்க் வித் எனி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி, immaterial their current government or not, as long as you willing to work with you guys are willing to work with Barisan Nasional with Zahid Hamidi up there? Very good question. Do you think Muda will work with Zahid Hamidi up there? Sometimes political conveniences can happen. So can it happen? ரெண்டு விஷயம், பிரின்சிபல் நாங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டோம். Okay, even it means you guys losing. அப்படியா? நீங்கள் பாருங்க, தமிழ்நாட்டில் கூடயும் பிரின்சிபல்ஸ் was put aside so somebody can win. ஓகே, ஆமாம் தானே? ஸோ this is political lah, right? You want to win, to make history, to be part of the history. Correct. இல்லை அது வந்து 100% த்ரூ நீங்கள் சொல்கிறது. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க பிரின்சிபல் மேட்டர்ஸ்னு, ஆனால் போஸ்ட் எலெக்ஷன் பார்த்தா மாறிடுவாங்க. கரெக்ட். எல்லாரும் சொல்லுவாங்கன்னு வந்து ஐ மீன் ஐ கேனாட் அக்ரி வித் தட்லாம். ஏன்னா மற்றவங்களுக்காக நம்ம வந்து பேச முடியாது.
ஓகே ஐ நோ வாட் மூடா இஸ். ஓகே ஓகே பிரின்சிபல் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு அது வந்து அதில் மாற்று கருத்தே இல்லை. இதுதான் வந்து ஃபிக்ஸு. நம்மளோட பிரின்சிபலுக்கு வந்து அவங்க வந்து வரலன்னா வி போன் ஒர்க். அட் த சேம் டைம் காமன் கிரவுண்ட் ஒன்று இருக்கும். அந்த காமன் கிரவுண்டை நம்ம வந்து ஃபைன் பண்ணி எட்ஜஸ்ட் பண்ணி டூ எக்ஸ்ட்ரீமாக இருந்தால் கொண்டாந்து நடுவில் வைக்கிறது தான் நம்மளோட வேலை. ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே யூ லைக் இட் ஆர் நாட், ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஆட்சியில் இருந்தால் தான் சேஞ்சஸ் செய்ய முடியும். எக்ரி. இல்லைன்னா நம்ம வந்து 10-11 கோவிந்தா தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்க முடியும். அண்ட் தட் இஸ் நாட் த பொசிஷன் தட் வி வாண்ட் டு கோ. அது வந்து வெரி கிளியர். ஓகே ஸோ புத்ராஜா எப்போன்னா உங்களுக்கு 3 பாது தான் இருக்குது. அம்மா தான் சொல்லிட்டேன், பிஎன்னு, பிஹெச், இல்லைனா இந்த தேர்ட் ஃபாஸ் வாட் எவர் நியூ அலைன்மெண்ட்ஸ் எது தான் எடுப்பீங்க? இல்லை எடுக்கிறது புதுசாக நினச்சா செய்ய முடியுமா? இல்லை எடுக்கிறதுங்கிறது வந்து இப்போ இந்த கேள்விக்கு வந்து ஆஃப்கோர்ஸ் யூ வில் பி எக்ஸ்பெக்டிங் மீ டு ஆன்சர் 1, 2 or 3. தட் இஸ் நாட் ஹவ் யூ நோ இட் ஷுட் பி. ஏன்னா இது வந்து டெமோக்ரஸி ப்ராசஸை வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த எந்த பாதைன்னு கேட்டிங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக, எந்த பாதைனா ஒரே ஒரு பாதை தான் இருக்குது. சிங்க பாதைனா ஓட்டர்ஸோட கையில் தான் இருக்குது. ஓகே மக்கள் ஓட்டு போடுற மக்கள் என்ன முடிவு பண்ணுறாங்களோ அங்கே தான் வந்து நம்ம வந்து போவோம். ஸோ இன் நட்ஷல் வி ஆர் வில்லிங் டு ஒர்க் with parties with a common interest in also ஒரு common goalக்கு. எஸ் ஏதாச்சும் ஒரு பாத் நம்ம எடுத்து தான் ஆகணும். யாராச்சும் கூட வந்து கோலிஷன் போய் தான் ஆகணும். அதில் வந்து மாற்று கருத்து இல்லை. அது நடக்கும்போது நடக்கும். Will Muda ever think about fighting alone? For example, that's what happened in Tamil Nadu, of course. இன்னைக்கு ரஃபிசி பார்த்தீங்கன்னா I think that was his principle. He doesn't want to work in any coalition because இந்த coalition தப்புன்னு சொல்கிறாங்க, அந்த coalition தப்புன்னு சொல்கிறாங்க. He's only reform minded, only want to be his party base. Okay. இப்போ Sheikh Sadiq, you said he has a very strict principles. Then Muda also, from what I'm hearing from you, also has very strict principles on how you want to govern yourself. இப்படின்னு பார்த்தா ஓகே நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் கடைசியில் நீங்கள் அவங்க கூட வேலை செய்யணும், இவங்க கூட வேலை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. I'm willing to work together சொல்கிறீங்க. Isn't that political convenience? Aren't you just giving me the irony yourself? Okay, very good question. See, what we know is what we know. What we do not know, we do not know. Okay, so what we know, தனியாக எலெக்ஷனில் நின்றுருக்கோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து போன PRN வந்து 19 டோன் சீட்டு நம்ம உட்காந்தோம். the recent PRN 2023 வந்து we lost all 19. In fact we lost deposit in all 19. But அதில் வந்து என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா we have more than a 5% vote. For a new party to gain more than a 5% vote is a big thing. Okay, and it also reflect that the readiness of the voters to accept the third force illa. Okay, we are still with that old mindset of going along the colors of the party, logos of the party. அதனால தனியாக போவோமான்னு கேட்டிங்கன்னா அகெயின் இது வந்து நான் ஒரு ஆள் எடுக்கிற முடிவில் should be a political decision, strategy decision from the leadership which I'm a part of as well. ஆனால் பர்சனலி எனக்கு கேட்டிங்கன்னா we know that is not possible. Okay. ஸோ தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஒரு விஷயத்தை நம்ம செய்வோமாங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கும். ஓகே, செய்வோமா மாட்டோமாங்கிறது வந்து அது வில் ஃபைண்ட் அவுட் லேட்டர். பட் மோர் லைக்லி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி தான், மோர் லைக்லி we have to work with a coalition by finding a common ground. Okay, I remember Muda back then when you first started, you were only attracting the youth. Now with a bit more political maturity, are you guys still working in the specific segment and the 16 to 20 plus, or are you guys looking to grow bigger, open up to more, expand your target market? Okay, first வந்து இந்த மீத்தை வந்து உடச்சிருவோம். Okay, மூடான்னு சொன்னோடனே அதெல்லாம் யங்ஸ்டர்ஸ் தான் நிறைய பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆமாம், பேர் அப்படி தானே இருக்கு. அதான், ஸோ மூடா இஸ் அன் abbreviation. It stands for Malaysian United Democratic Alliance. Okay, so it's an abbreviation. Okay, but of course அது மூடான்னு சொன்னால் ஒரு கட்சியாக இருக்குது. இப்போ ஏன்னா இருக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து யூத் ஹார்ட்டில் வந்து மூடா. ஹார்ட்டில் தான் மூடா. நம்மளோட ஓல்டஸ்ட் மெம்பர் வந்து 82 வயசு. ஓ, மூடா ஆகலாம்.
கரெக்ட். I see. ஏன்னா நம்ம வந்து மூடாங்கிற ஸ்பிரிட் எதுக்கு எடுத்துறோம்னா புது பாலிட்டிக், Okay. ஃப்ரெஷ் பாலிடிக்ஸ். ஸோ இந்த ஸ்பிரிட்ல தான் நம்ம வந்து போகிறோம். ஸோ மூடா இஸ் நாட் ஃபார் மூடா, It's not about the age. இட்ஸ் நாட் அபவுட் தி ஏஜ். தேர் இஸ் நோ ஏஜ் லிமிட். Oh, நம்மளோட யங்கஸ்ட் மெம்பர் 18 வயசு, Okay. ஓல்டஸ்ட் மெம்பர் 82 வயசு. ஸோ அந்த ஒரு ரீதியில் தான் we want to be the choice of the public, Okay. choice of the voters. Okay. ஸோ இந்த குரூப் மட்டும் தான் நம்ம சர்வ் பண்ணுவோம்ல. பட் ஆஃப்கோர்ஸ் நேச்சுரலி யங்ஸ்டர்ஸ் இப்போ வந்து நிறைய வந்து அரசியலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், அரசியலில் ஈடுபடணும்னு சொல்லிட்டு வரதுனால they choose Muda and we are getting along. Is Muda expanding? Are you guys growing bigger at this point right now? Are you guys doing any inroads to Okay. getting this newer base? வெரி வெரி குட் கொஷின். இப்போ தான் நம்ம வந்து போன மாதம், சரி நாட் போன மாதம், மார்ச்சில் தான் வந்து நம்ம பார்ட்டி எலெக்ஷன் முடிஞ்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி எலெக்ஷன், புது லீடர்ஷிப் லைனப்லாம் இருக்குது. அதிலிருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 100 days ஒர்க் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. Okay. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து அந்த 100 days வருது. you'll hear more from us. Okay. Okay. Along this way நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெம்பர்ஷிப் நம்மளுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. நிறைய டிவிஷன் நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் another கம்மிங் வீக்ஸில் நீங்கள் வந்து பார்ப்பீங்க, we have 40 new divisions we're going to establish and so on. So that shows தி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மூடா. Okay. மக்களோட நம்பிக்கை, வரவேற்பு இதெல்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. நிறைய இந்தியன், நிறைய மல்லிஸ், நிறைய சைனீஸ் எல்லாம் கலந்து ஈக்குவலாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஐ திங்க் பாசிட்டிவ், ஒரு நல்ல ஒரு இண்டிகேஷன் that Muda is gaining momentum. Okay, alright. Dr. Siva, we talk about Muda. Now I want to talk about your political figure. What is your plan if, say, G is called tomorrow? நீங்கள் நிற்பீங்களா? நின்னா எங்கே நிற்பீங்க? உங்கள் வேலை வந்து முதல்ல இருந்தே என்னை மாட்டி விடுறதே இல்லை. நம்ம தெரிஞ்சுதான், you're an aspiring young leader. You have done a lot of work. So I want to know whether you are bold enough to state that you are going to stand somewhere. Okay, இதுக்கு வந்து I have to be very upfront. பாலிட்டிக்கலி கரெக்டான ஆன்சர் தான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். என்ன அப்படி சொல்கிறீங்க? ஏன்னா இதில் வந்து 2 பேர் இருக்காங்க. ஒன்று மக்கள், ரெண்டாவது பார்ட்டி. இஃப் பார்ட்டி டிசைட், ஓகே, இப்போ பார்ட்டி டிசைட், பார்ட்டி திங்க் that I am the right person, and ஜெயிக்கிற கேண்டிடேட் தான் போடணும். I am the right person, it takes what it needs ன்னு நினைச்சாங்க என்னை வந்து நிற்க சொன்னா கண்டிப்பாக நிற்பேன். ஒன்று. ரெண்டாவது மக்களும் அது வந்து நினைக்கணும். ஏன்னா அடுத்த எலெக்ஷன் வந்து வரப்போகிற எலெக்ஷன் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா we cannot prolong the reformation. ரெஃபர்மேஷன் வரணும்னா, ரெஃபர்மேஷனை பற்றி கத்திக்கிட்டு மட்டும் இருந்தவங்க வந்து இப்போ எங்கே போயிட்டாங்கன்னு தெரில. அது கரெக்டான வழி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு முடிவு எடுத்து தான் பாலிட்டிக்கே வந்தோம். ஸோ மக்கள் வந்து ஆமாம் இவங்க வந்தால் செய்வாங்க, அவங்கள ட்ரை பண்ணிட்டோம், இவங்கள ட்ரை பண்ணிட்டோம், ரெண்டுமே வந்து பாய்க்க முடியல. ஸோ இவங்க மேலே நம்பிக்கை கொடுப்போம், இவங்க வரட்டோன்னு சொல்லிட்டு அவங்க முடிவு பண்ணாங்கன்னா அந்த வரவேற்பு இருக்கும்னு நம்மளுக்கு வந்து இண்டிகேஷன் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து நிற்பேன். எங்கே நிற்பேன் அதுதான் கேட்க வந்தேன். அது வந்து அவுட் ஆஃப் இதை வந்து நான் வந்து பிக் பண்ண முடியாது. ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்கலாம்ல. இப்போ பாருங்க 3 ஸ்டேட் எலெக்ஷன் வரப்போகுது, அங்கே நிற்பீங்களா இல்லை நேராக மெயின் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் போயிடுவீங்களா ஜெனரல் எலெக்ஷனுக்கு? ஓகே, இது வந்து அங்கே ஆடோன்னு இங்கே MP. ஸோ எங்கே வாட்ஸ் யுவர் ப்ரெஃபரன்ஸ்? வாட் வி நோ இஸ் வாட் வி நோ. முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதை நம்ம வந்து சொல்ல முடியும். இப்போ 3 ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கன்ஃபார்மாக நான் வந்து இருக்க முடியாது. ஏன்னா நான் வந்து ஸ்லாங்கோர் ஓட்டு. ஸோ நான் ஸ்லாங்கோரில் உள்ளது மட்டும் தான். ஸ்லாங்கோர் வந்து கலைக்கிற மாதிரி ஒரு இண்டிகேஷன் ஒன்றும் இப்போதைக்கு இல்லை. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த 3 ஸ்டேட்டில் நான் இருக்க மாட்டேன், அது எனக்கு தெரியும். ஓகே, அது வந்து பை டிஃபால்ட்டு. எனி ஸ்டேட் எலெக்ஷன் போவீங்களா இல்லை ஜிக்கு தான் போவீங்களா? அது நான் சொன்ன மாதிரி சுதன், இது வந்து எஸ் ஒன்று பாருங்க, குத்தி கேட்குறேன், ஆன்சர் வர மாட்டேது. ஏன்னா இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டான ஆன்சரும் இல்லை. எனக்கு தெரியாது. ஓகே, வாட் ஐ டோன்ட் நோ இஸ் வாட் ஐ டோன்ட் நோ வாட். ஸோ எனக்கே தெரியாது எனக்கு வந்து சீட்டு கிடைக்குமா, தலைமத்துவம் வந்து எனக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. Will you, if party Muda says tomorrow, I think Dr. Siva you stand, what will be answer? Yes. Okay, and that's where we are going to leave it tonight. With Dr. Siva, we had a very good conversation from the idea of political formation, your ideas, your strategies, and I think you are a very, very good service-oriented person that I look forward to seeing, hopefully in Parliament.
So thank you so much. To our viewers, is Muda still part of the Malaysian Indian politics? Sorry, Malaysian politics, right? Because Muda is not a single race party. Multiracial politics, or have they officially run out of steam? Let us know in the comments below. I'm your host Sudan. Thank you for watching. We'll see you on the next episode. Goodbye.